हेलो एवरीवन आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम साहित्यर प्रथम पाठ जन्मभूमि संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को जदि सब्सक्राइब करना तेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु, जहा फल तमर सबुजाक विषय सबुजाक प्रश्न उत्तर वीडियो आम चैनल माध्यम पाई परिबे। ठीक अछि, तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ वीडियो गोटे लाइक करिकी निजर सांग मानक सह शेयर कर दियंतु। तेबे चलंतु आज आमे जन्मभूमि पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना कर। ठीक अछि, प्रथम जेबा आमे मो बुझिबारे देख क नंबर प्रश्न कोन देछि। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे स्टार चिन्ह दियो। हैला, तो प्रथम क्वेश्चन कौन पचारिछि, मुंड शब्द पाई कविता रे क्यों शब्द व्यवहार करा जायछि। मुंड कोटा मस्तक मस्तक मस्तक। जन्मभूमि कविता रे मुख्यतः डैश। जन्मभूमि कविता रे मुख्यतः कौन करा जायछि ना भारत मातार जस गान करा जायछि। हैला, खरे कौन देछि ना उक्त उत्तर गुड़िक काहेकि बाछिल ताहार कारण तुम सांग मानक सह आलोचना कर। काहेकि एही उत्तर जाको बाछिछ ताहार कारण तमे सांग मानक सह आलोचना करिवो। एबे जिबा आमे मिली मिसी जोड़िबा क स्तंभ आ क स्तंभ जोड़िबा। हैला, क स्तंभ रे केतेक शब्द दे देछि आ ख स्तंभ रे तार अर्थ देछि। आमे शब्द को तार अर्थ सह जोड़िबा। ठीक अछि, तो देखो प्रथम कोन देछि हिमालय। हिमालय कोन हबो, हिमालय कोन हबो भारतर उत्तर सीमा रे व्यापी रहितिबा पर्वतमाला। हैला, हिमालय का पाखु जीवो ना 10 पाखु जीवो। ठीक अछि, तापरे ब्रह्मपुत्र कोन हबो ना मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश आ आसाम देई बहि जाउतो नदी। हैला, ब्रह्मपुत्र कोडी जीवो ना 8 नंबर जीवो। तापर द्रोण, द्रोण किए, द्रोण होतन किए कौरव और पांडव मानकर गुरु, तो ये कोन 7 नंबर पाखु जीवो। सीता, सीता किए ना सीता हेउचंती जनकंकर दुहिता। हैला, ये हमर 6 नंबर पाखु जीवो। गंगा, गंगा किए भारतर दीर्घतम आउ पवित्र नदी 2 नंबर जीवो गंगा। तापर चैतन्य, चैतन्य किए चैतन्य होउचंती गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक और प्रसारक। 4 नंबर पाखु जीवो चैतन्य। पद्मिनी, पद्मिनी किए मेवाड़ रानी वीर रमणी पद्मिनी जे 5 नंबर पाखु जीवो। अर्जुन, अर्जुन किए अर्जुन होतन के तृतीय पांडव। हैला, ये जीवो हमर 1 नंबर को। भीष्म किए भीष्म, भीष्म गंगाकर पुओ, गंगाकर पुत्र भीष्म। हैला, ये जीव हमर 3 नंबर पाखको। वाल्मीकि संस्कृत रामायण रचयिता 9 नंबर जीव वाल्मीकि। हैला, तो एबे आमे क स्तंभ ख स्तंभ जोड़ी देली। तापर जिबा आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को कोन देछि, पद्यांश को आलोचना करो। एही पद्यांश रे तमे कोन बुझुछो ताको आलोचना करो। हैला, तो ये माने गोटे अर्थ रे कहया गले हमको सरल तो पचारछि, सरल भाषा रे बुझेइले। ठीक अछि, तो देखो केमिति लिखिबो सरल अर्थ। क्वेश्चन कोन देछि, तुही मा जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि को पर्यटन देछि ना कांदीबा दुखरे तोर हुइले दुखी। हैला, याको आमे बुझेबा। तो देखो कवि भारत वर्ष को निजर जन्मदात्री मां सह तुलना करिसंते। आमे समस्ते एही माटीर संतान एवं मार सेवा ପାଇଁ ଆମେ ଅମର ଆମେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଜନ୍ମଭୂମିର ସୁଖରେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା ଓ ତାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଲା, ବୁଝେଇବା କହିଥିଲା ଆମେ ବୁଝେଇଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାକୁ ପଢି उत्तर गुड़ी प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। तो प्रथम प्रश्न कौन देछि,
କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀ ମାନଙ୍କର ନାମ କଣ? କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀ କିଏ କିଏ ଜଣେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବୀର ରମଣୀ କିଏ କିଏ ଦେଖ। କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀ କିଏ କିଏ? ପଦ୍ମିନୀ ଲେଖିବ। କବିତା ଅନୁସାରେ ବୀର ରମଣୀ ମାନଙ୍କର ରମଣୀ କବିତା ଅନୁସାରେ ବୀର ରମଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ଆଉ ଦୁର୍ଗାବତୀ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଭାରତର କଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି? ଭାରତର କଟିରେ ବା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି। ହେଲା, ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାଳିଦାସ କିଏ? କାଳିଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। କାଳିଦାସ କିଏ? ନା କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ମହାକବି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟର ନାମ ହଉଛି ରଘୁବଂଶମ୍। ହେଲା, ରଘୁବଂଶମ୍। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଅଭିଯାନମ ଶକୁନ୍ତଳମ୍। ଠିକ ଅଛି, ଲେଖିପାରିବ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ଲେଖ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧି ବା ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଣ କଣ? ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର। ହେଲା, ଏବେ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? କଣ କଣ? ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, ନର୍ମଦା, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଏଇ ସବୁ ନଦୀ କଣ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି, ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ମହାପୁରୁଷ, ବଡ଼ ଲୋକ, ମହାମାନବ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଭୁର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର, ଦେବତା। ତେବେ ଉପର ଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ପଢି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ତ ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଆଉ ପ୍ରସାରକ। ହେଲା, ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ? ସିଏ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା? କାହିଁକି ନା ସିଏ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ହେଲା, ତାଙ୍କେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ସେଇ ଜିନିଷ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ହେଲା, ଏତିକି ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କଣ ଦେଇଛି? କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ପରି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଆଉ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ କବିତାରୁ ବାଛିକି ଲେଖ। ତ ତମକୁ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ପଦ୍ୟାଂଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି କବିତାରେ ବାଛିକି ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏପରି ଏଳ କର, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼। ତ ଯୋଡ଼ିବା। କଣ ଦେଇଛି? ଜନ୍ମମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁରଭୀର ନରେ। ତ ଇଏ ଆମର କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ଏଠାରେ ଦେଖ ଆମର ପଦ୍ୟାଂଶ ଦେଇଛି, ଏପରେ ତାର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ତା ଅର୍ଥ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ତେବେ ଜନ୍ମମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁରବୀର ନରେ ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁରବୀର ଓ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ତୋ ଆନନ୍ଦୀ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇନ ଦୁଃଖୀ। ତ କଣ ହବ? 3 ହେଇଯିବ, ଅପସନ 3 ହେଇଯିବ। ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ଇଏ ତମର 1 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଅନୁମାନ ଆଉ କଳ୍ପନାରୁ। ତ ଦେଖ ଅନୁମାନ ଆଉ କଳ୍ପନାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି? ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କୁ?
ବାଲ୍ମୀକି, ବେଦବ୍ୟାସ ଆଉ କାଳିଦାସ ହେଲା। ତ ଉତ୍ତର କେମିତି ଲେଖିବେ ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ଦେଖ। ଦେଖ ବ୍ୟାସ, କାଳିଦାସ ହେଲା ଆଉ କଣ ବାଲ୍ମୀକି, ଏମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିବ, ବାଲ୍ମୀକି ଏମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କଣ କଣ? ମହାଭାରତ ହେଲା, ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଥିଲେ। ରଘୁବଂଶମ, କାଳିଦାସ, ବାଲ୍ମୀକି, ବାଲ୍ମୀକି କଣ ରଖିଥିଲେ ନା ରାମାୟଣ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଯବନୀ। ଏହି କବିତାରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବୀର ନାରୀ କିଏ? ଦେଖ ବୀର ନାରୀ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସତୀ, ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଯେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଜନ୍ମଭୂମିରେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, ପ୍ରତିବ୍ରତା, ସତୀ ଏବଂ ସାହସୀ ନାରୀ ବା ବୀର ରମଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏହି ମାଟିକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବୀର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଏସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଯେପରି ଚରଣ, ପାଦ ହେଲା, ପଦ, ପାଦ, ପୟର, ସେମିତି ନଦୀ କଣ ହେଇଯିବ? ନଦୀ, ନଦୀ ହେଇଯିବ କଣ? ନଦୀ ହୋଇଯିବ ସରିତ ହେଲା, ତଟିନୀ ଆଉ କଣ? ବାସ୍ ଏତିକି। ସେମିତି ଭୂମି, ଭୂମିରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଧରା ଆଉ ବସୁଧା। ତାପରେ ଜନନୀ, ଜନନୀରେ କଣ ହେଇଯିବ? ମାତା, ମା ହେଲା। ଦୁହିତା, ଦୁହିତା ମାନେ କଣ? କନ୍ୟା, ପୁତ୍ରୀ, ଦୁହିତା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିରିବର ଶବ୍ଦରେ ବର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ। ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ତ ନୂତନ ଶବ୍ଦ କଣ ହେଇପାରିବ ବର ଲଗେଇକି? ଗୋଟେ କଣ ମୁନି ବର ହେଇଯିବ, ମୁନି ବର ହେଲା। ତାପରେ କବି ବର, କବି ବର ହେଲା। ଆଉ କଣ? ନରବର, ତାପରେ ବୀର ବର ହେଲା। ତାପରେ ସିନ୍ଧୁ ବର ଆଉ ନୃପ ବର, ନୃପ ବର ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ଭିନ୍ନ କିଛି ସମାନ, ଯେପରି ବଣ, ବଣୀ, ବସ, ବେଶ। ସେଇପରି ସେ କହିଛି, ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି ଏପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତ ଲେଖିବା ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଗଣ, ଗଣ ଆଉ ଗଣ ହେଲା। ଆଉ କଣ? ବଣ ଆଉ ବନ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ? ପର, ପନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିବି। ତାପରେ ଶୁଣ ଆଉ ଶୁଣ। ତ ଗଣ ମାନେ କଣ? ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଣ ମାନେ କଣ ଯେ ହିସାବ କରିବା। ବଣ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ବନ ମାନେ ବେଶ ହବା। ପଣ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ପନ ମାନେ ପାନ ହେଲା, ପାନ ବା ପାନ ଯାକୁ ପିଇବା। ଶୁଣ ମାନେ କଣ? ଶୁଣିବା, ଶୂନ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ, ଶୁଣ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ବାକି ଯେତିକି ପାଠ ବାହାରୁ ରହିଛି ଏ ଯାକ ତମେ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା।
তুমি ନିଜେ ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି? ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓ ନିହାତି ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।